ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے صدر محترم حضرات علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، آج سے تقریباً 3-3.5 سال پہلے میں ہاولی آیا تھا اور 2-3 دن کا میرا سفر تھا. اس موقع پر اس مدرسے میں میری حاضری ہوئی تھی اور میں نے یہاں کی سرگرمیوں کو دیکھا تھا. بڑی خوشی ہوئی تھی. اتنے کم دنوں میں اور اتنی کم مدت میں اس مدرسۃ البنات نے اتنی ترقی کی. یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ مدرسے کے ٹیچرز، اساتذہ اپنے چھاتری پر، اسٹوڈنٹس پر حد سے زیادہ محنت کرتے ہیں، اور آپ سبھی حضرات اس ادارے کے ساتھ، اس مدرسے کے ساتھ پکا اور مضبوط رشتہ اور تعلق رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو بھی، ادارے میں پڑھانے والے ٹیچرز کو، پڑھنے والی لڑکیوں کو، اور ادارے کی، مدرسے کی خدمت کرنے والے آپ تمام حضرات کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. آج غالباً 11 طالبات نے پورے سال حدیث کی کتابوں کی تعلیم حاصل کی، اور آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں بخاری شریف کی آخری حدیث کا سبق دارالعلوم دیوبند کے ایک موقر، محترم اور بڑے ہی متقی اور پرہیزگار استاذ حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشتیاق القاسمی صاحب دامت برکاتہم دیں گے. بخاری شریف کے بارے میں جو کچھ بتانا ہوگا یقیناً حضرت آپ حضرات کو بتائیں گے، لیکن میں ایک چیز آپ لوگوں کو میں خود بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا، پورا سنسار، اور خاص طور پہ ہمارا یہ ملک، بہت ہی پیارا ملک انڈیا، ہندوستان، جس طرح سے مختلف حالات سے گزر رہا ہے، اور یہاں کے ایک خاص طبقے کو گورنمنٹ نے نشانہ بنا کر اور مختلف طریقے کے قوانین، نئے نئے سمویدھان، نیا نیا ایکٹ جو پاس کرنا شروع کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آسام کے اندر، اس اسٹیٹ کے اندر ہم مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر
جس طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے، کبھی NRC کے نام پر، کبھی ڈی ووٹر کے نام پر، کبھی بنگلہ دیشی کے نام پر، اور کبھی لینڈ کا نیا قانون بنانے کے نام پر، اور ابھی ہفتہ 10 دن پہلے شکھا منسٹر کی طرف سے، شکھا منتری کی طرف سے یہاں کے سرکاری مدرسوں کو بند کرنے کے نام پر جس طرح ہم مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، ایسی مصیبت کی گھڑی میں، پریشانی کے عالم میں ختم بخاری شریف اور اس پر کی جانے والی دعا، یاد رکھیے بزرگوں کا یہ تجربہ کیا ہوا عمل ہے کہ مصیبت کی گھڑی میں، بلاؤں کے موقع پر اگر بخاری شریف کی تلاوت کر کے، بخاری شریف کو پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو ختم کرتا ہے۔ دعا کے لیے یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ میں اس مدرسے کے خاص طور پہ صدر مدرس ناظم صاحب اور تمام اساتذہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے دعا کے نام پر اتنا اچھا پروگرام آیوجن کیا ہے، اتنا اچھا سبھا کا انعقاد کیا ہے۔ چونکہ آج کا یہ جلسہ اور آج کا یہ پروگرام بنات مدرسے کا پروگرام ہے، اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری روایت کی تلاوت کی ہے۔ میں اسی کا ترجمہ اور میننگ ٹرانسلیشن کر کے، چونکہ وقت کم ہے، مولانا محبوب الرحمن صاحب نے جیسا کہ بتلایا، بہت کم ٹائم میں اپنی تقریر اور اپنے بیان کو ختم کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کو بیان کیا، احادیث کے اندر بھی کئی جگہوں پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے جب اس دنیا میں اسلام نہیں آیا تھا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تک پیدا نہیں ہوئے تھے۔ خاص طور پہ عرب ملک کے اندر دنیا کا کوئی بھی گناہ اور پاپ کا شاید کام نہیں تھا جس کو وہاں کے لوگ انجام نہیں دیتے تھے۔ ہر قسم کا گناہ اور ہر قسم کا پاپ عرب سماج میں تقریباً پایا جاتا تھا۔ انہی گناہوں میں سے اور انہی برائیوں میں سے، پاپ کے کام میں سے ایک پاپ وہ بھی تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ اور سورہ نحل کے اندر اس طور پر بیان کیا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ، یعنی جب عرب سماج کے لوگوں کو ان کے گھر میں پیدا ہونے والی، جنم لینے والی لڑکی کی خبر دی جاتی تھی، مرد کو یہ بتایا جاتا تھا، پروش کو یہ خبر دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے، سوالی نے جنم لیا ہے، تو شرم کے مارے اس کا سر نیچے ہو جاتا تھا۔ اور قرآن نے بیان کیا، وہ سوچنے پر، یہ چنتا کرنے پر مجبور ہوتا تھا کہ میں اپنی اس پھول سی پیاری سی بچی کو اپنے گھر میں اس کا لالن پوشن کروں، اس کی تربیت کروں، اس کو باقی رکھوں اور اپنی ذلت کو برداشت کرتا رہوں، یا میں اس پھول سی معصوم کلی کو کسی جنگل میں لے جاؤں، کسی میدان میں لے جاؤں اور گڈھا کھود کر، زمین کو کھود کر اور زندہ اس میں دفن کر دوں۔ اس زمانے میں
پیدا ہونے والی جنم لینے والی لڑکیوں کو بے رحم باپ سخت دل انسان اپنی معصوم اور پھول معصوم سی کلی کو اور اپنے ہی گھر میں پیدا ہونے والی اپنی جان کے ٹکڑے کو جنگل میں چٹیل میدان میں لے جا کر گڈھا کھود کر دفنا دیتا تھا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پرشن کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کس کے بارے میں؟ اس بات کے بارے میں کہ تم نے اپنی بچی کو، تم نے اپنے مے کو، تم نے اپنی سوالی کو زندہ دفن کیوں کیا تھا؟ قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، عورتوں پر، پیدا ہونے والی لڑکیوں پر آپ نے شفقت کا اور رحمت کا ہاتھ رکھا، بے پردہ عورتوں کو آپ نے شرم کا، حیا کا پردہ دیا، اور بازاروں میں بکنے والی لڑکیوں کو آپ نے عزت کا مقام دیا، اور آپ نے یہ فرمایا من کانت لہو انثی فلم یعدھا ولم یہنھا ولم یؤثر ولدہ علیہا ادخلہ اللہ الجنہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اے دنیا کے تمام انسانوں، جس بچی سے تم نفرت کرتے ہو، جس لڑکی سے تم گھننا کرتے ہو، میں اللہ کا نبی ہوں، نبی ہونے کے حساب سے میں تم لوگوں کو بتلاتا ہوں کہ اگر تمہارے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے، تمہارے گھر میں مے کا جنم ہوتا ہے، سوالی کا جنم ہوتا ہے، تم 3 کام کر لو۔ نمبر 1، فلم یعدھا، خبردار خبردار کبھی اس کو زندہ دفن مت کرنا، کبھی اس کو قبرستان میں، جنگل میں، چٹیل میدان میں لے جا کر مٹی کے نیچے مت دبانا۔ فلم یعدھا ولم یہنھا، اور اس کو حقیر، ذلیل، گھٹیا مت سمجھنا، بے قیمت، بے حیثیت مت سمجھنا۔ یہ مت سمجھنا ارے یہ تو لڑکی ہے، بیمار ہو گئی تو کیا ہوا، یہ تو لڑکی ہے، کپڑا نہیں لا کر دیا تو کیا ہوا، اس کو بے قیمت مت سمجھنا۔ تیسرا کام اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، لڑکا پیدا ہوتا ہے، لورا جنم لیتا ہے، باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، پھر بھی بڑی پارٹی دے گا، 2-3 گورو سے عقیقہ کرے گا، لیکن اگر سوالی کا جنم ہوا، لڑکی پیدا ہو گئی، تو وہ اپنے فرینڈ کو بچی کے پیدا ہونے کی خبر بھی نہیں دے گا کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ لڑکا پیدا ہوا، اس کو ڈان باسکو اسکول میں پڑھائے گا، اس کو 10,000 5,000 کی سائیکل خرید کر دے گا، اسٹینڈرڈ کپڑا دے گا، اسٹینڈرڈ جوتا دے گا، سب کچھ لا کر دے گا۔ بیٹی پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی، بیمار پڑ جائے اس کا علاج نہیں کرائے گا۔ اسکول میں پڑھانا ہے تو سرکاری اسکول جہاں 1 نیا پیسہ خرچہ نہیں ہوتا، بلکہ مڈ ڈے میل بھی فری سرکار کی طرف سے ملتا ہے، کھانا بھی فری ملتا ہے، ایسے اسکول میں اپنی بچی کو پڑھائے گا۔ لڑکا کا مقام، لڑکا کی عزت زیادہ ہے اور لڑکی کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار خبردار یہ کام مت کرنا، تو زندہ دفن مت کرنا، لڑکی کو بے حیثیت بے قیمت مت سمجھنا، اور نمبر 3، اپنے لڑکے کو، لورا کو لڑکی سے زیادہ دام مت دینا۔ یہ 3 کام اگر کر لوگے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا، جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک روایت میں آیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا وہوا وانا فی الجنت کہاتین، کسی کے گھر میں 2 لڑکی پیدا ہو گئی، 2 جون سوالی جنمو لئے سے 2 لڑکی پیدا ہوئی،
दोनों लड़कियों का सही तरीके से लालन पोषण किया, उसकी सही तौर पर तरबियत किया, उसके तालीम का इंतजाम किया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो वो बड़ा खुशनसीब और अच्छी किस्मत वाला इंसान है, वो जन्नत में जाएगा। और ऐसी जन्नत आपने फरमाया वहुवा व अना फिल जन्नती कहातैन, कि मैं इस जन्नत में रहूंगा और वो शख्स इस जन्नत में रहेगा। हमारी जन्नत, नबी की जन्नत और उस माँ बाप की जन्नत के बीच में किसी तीसरे की जन्नत नहीं होगी। ये लड़कियों का ऊंचा मकाम है, ये मकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने उन्हीं लड़कियों को दीनी तालीम देने के लिए, कुरान और हदीस का शिक्षा देने के लिए इतने बड़े मदरसे को आप लोगों ने कायम किया। और उसी मदरसे के आज खत्म बुखारी शरीफ का प्रोग्राम है। याद रखिए, ये बुखारी शरीफ कुरान करीम के बाद दुनिया की सबसे सही तरीन किताब, असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाहि ताला अस्सहीहुल बुखारी। ये बुखारी शरीफ दुनिया की कुरान के बाद सबसे सही किताब है। लेकिन इस किताब के लेखक, राइटर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनको बुखारी बनाया किसने? उनको इमाम बुखारी बनाया किसने? वैसे तो सब कुछ अल्लाह करता है, हमारा और आपका ईमान है, अल्लाह ने बनाया, लेकिन उसके पीछे कोशिश और मेहनत किसकी थी? मैं आपको बता दूं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, कुछ दिनों के बाद उनके बाप का इंतकाल हो गया, यतीम हो गए। मोहम्मद नाम था, बाप का नाम इस्माइल था, बाप का इंतकाल हो गया, बच्चा यतीम हो गया। माँ ने अपने बच्चे की तरबियत की, उसकी पढ़ाई पर तवज्जो दी, लेकिन बदकिस्मती इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के आंख की रोशनी चली गई, अंधे हो गए, कुछ नजर नहीं आता था। उनकी माँ ने अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं की, नवाफिल पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के दुआएं करती थी। ऐ अल्लाह मेरे इस लख्ते जिगर, मेरे बुक के, मेरे दिल के इस टुकड़े के आंख की रोशनी को वापस कर दीजिए। दुआएं करती थी, रो रो कर दुआएं करती थी। एक रात को वो सो रही थी। रात को ख्वाब में उन्होंने देखा कि अल्लाह के प्यारे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और वो आकर कहते हैं कि ए औरत, अल्लाह ने तुम्हारे लड़के मोहम्मद यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आंख की रोशनी बेहतरीन तरीके से वापस कर दी। तुम्हारे लड़के की आंख की रोशनी वापस आ चुकी है। चुनांचे सुबह को वो जब उठती है तो देखती है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हर काम खुद से कर रहे हैं। आंख की रोशनी चली गई थी, माँ की दुआ की बरकत से अल्लाह ने आंख की रोशनी वापस कर दी। और वो रोशनी ऐसी आई, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने पूरी किताब, उनकी एक किताब है, पूरी किताब चांद की रोशनी में बैठकर, चांद की रोशनी, कोई लाइट नहीं, बल्ब नहीं, चिराग नहीं, लाइटें नहीं, कुछ नहीं, चांद की रोशनी में बैठकर और मैंने पूरी किताब लिख ली। ये किसकी दुआ है? बाप की दुआ नहीं है, माँ की दुआ है। औरतों का मकाम अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ऊंचा बयान किया और औरतों को बड़ी इज्जत दी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन औरतों की मजलिस लगाते थे, औरतों का सभा होता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाते थे और उनको दीन की तालीम देते थे, कुरान और हदीस की तालीम देते थे, दीन के मसाइल उनको सिखलाते थे। उस जमाने की औरतों ने कुरान को सीखा, हदीस को सीखा, मसले को सीखा, जरूरियात दीन को सीखा। यहाँ तक के हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुजू निस्फ दीनिकुम मिन हादिहिल हुमैरा, ऐ लोगो दीन को दो हिस्सों में बांट दो,
50%, 50%, 2 हिस्सों में दीन को बांट दो। 50% दीन का हिस्सा जो होगा और उसकी तालीम और उसका जो शिक्षा है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ने दिया है, मैंने सिखला दिया है। तुम अपने दीन का आधा हिस्सा मेरी बीवी हजरत आयशा, जिनका दूसरा नाम हुमैरा था, तुम इस हुमैरा से दीन का मसला सीखो। उस जमाने की औरतों ने जब दीन के मसले को सीखा, उनके अंदर दीनदारी पैदा हुई, तो उनकी सोच, उनके फिक्र का अंदाज ऐसा बदला। रिवायत में आता है, एक सहाबी थे, गरीब सहाबी थे, सुबह से लेकर शाम तक काम किया, घर में आया, थक कर आए थे, हैरान होकर परेशान होकर आए थे, प्यास लगी हुई थी। अपनी वाइफ से कहा कि थोड़ा पानी ला कर दो, मुझे पीना है। उनकी वाइफ पानी लाने के लिए गई। पानी आसानी से पीने वाला नहीं मिलता था, कुछ वक्त टाइम लग गया। जब वो वापस आई तो आकर देखा कि उनका शामी, उनका शौहर सो चुका है, नींद आ चुकी है। पानी को गिलास में लेकर और शौहर के अपने शामी के सर के पास वो इंतजार करती रही, वेट करती रही कि मेरे शामी का, शौहर का, वो जब बेदार हो जाएंगे तो मैं उनको पानी पेश करूंगा। घंटा 2 घंटे के बाद शौहर बेदार होता है, वो देखते हैं कि मेरी बीवी गिलास में पानी लेकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि अरे पगली, तुमको इंतजार करने की क्या जरूरत थी, तुम अपना काम कर लेती, मैं उठकर पानी मांग कर पी लेता, तुमने इतना कष्ट क्यों उठाया। तो उस औरत ने, देखिए सोच कैसी है, उस औरत ने कहा कि आप तो मेरे सर के ताज है, मेरी प्यारी बच्चियों, मेरी माओ और मेरी बहनों, औरत अपने शौहर की खिदमत किस तरह से करनी चाहिए, इस रिवायत से आप लोग समझिए। वो कहती है कि आप मेरे सर के ताज है, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं दूर चली जाऊं, फिर दोबारा आप मुझसे पानी मांगे तब मैं ला कर दूं, ये मुझको अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं यहाँ इंतजार कर रही थी। शौहर का दिल खुश हो गया, ऐसी मुती फरमा बरदार बीवी, दिल खुश हो गया। उन्होंने कहा कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दिल खुश हो गया तुम्हारी खिदमत को देखकर, आज तो मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ। बताओ तुमको कुछ चाहिए, अगर तुमको कुछ चाहिए तो तुम बताओ, मैं तुमको ला कर दूंगा। कुछ चाहिए कुछ तो बोलो। मेरी बीवी होती या हमारे मौलाना सुलेमान साहब है, इनकी अहलिया होती, या और किसी आलिम की, शेख की, आम आदमी की बीवी होती, तो वो डायरेक्ट कह देती कि ईद करीब आ रहा है और मेरे पास ऐसा कपड़ा नहीं है कि जिसको पहनकर मैं दूसरों के सामने जाऊं। एक बढ़िया सा कपड़ा आप हावली से या बारपेटा रोड से मेरे लिए लेते आइएगा, वो पहनूंगी, मैं भी खुश हो जाऊंगा। लेकिन वो तो सहाबिया थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पाई हुई औरत थी। वो क्या कहती है, सुनकर ताज्जुब होगा। उसने कहा कि अगर वाकईतन आप मुझको कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझको तलाक दे दीजिए, आप मुझको तलाक दे दीजिए। नौजवान साथियों याद रखो, गुस्से में आते हो, बिजनेस नहीं हुआ, किसी ने माल मार के खा लिया, उसकी सजा और उसकी शास्ति अपनी बीवी को आकर देते हो, या तो उसकी पिटाई करते हो या गुस्से में आकर उसको तलाक दे देते हो। उस सहाबी को सोचने पर मजबूर होना पड़ा, अरे मैं तो तुमसे खुश हो गया था, तुमको कुछ चाहिए तो बोलो, तुम तलाक मांग रही हो। बीवी ने कहा नहीं, मुझे तो तलाक ही चाहिए। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। सुबह के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए, जा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी समस्या को रखूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही अमल करूंगा। चलते चलते एक जगह पर एक पत्थर रखा हुआ था, उनके शामी ने, शौहर ने नहीं देखा, ठोकर लगी, वो गिर गए। गिरने के साथ साथ उनके पैर से ब्लडिंग शुरू हो गया, खून निकलना शुरू हो गया। बीवी पीछे थी, दौड़कर आई, अपने दुपट्टे के साइड को फाड़कर और अपने शौहर के ब्लड को, खून को, रक्तों को साफ करना शुरू किया और कहा कि अब मुझको तलाक नहीं चाहिए, चलो घर, तलाक नहीं चाहिए।
घर आए वापस। घर में आने के बाद शामी ने पूछा कि तुम्हारी अकल है या नहीं, रात को तलाक लेने के लिए परेशान, अब सुबह कह रही हो तलाक नहीं चाहिए, क्या बात है, माजरा क्या है? मेरी माओ बहनों और इस मदरसे की खास तौर पे इमसाल फारिग होने वाली तालिबात, ध्यान से सुनो, आपको भी किसी के घर में जाकर किसी की बीवी बननी है। उस सहाबिया ने कहा, अजीबो गरीब बात कही, उन्होंने कहा कि एक मर्तबा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुना था कि जो आदमी अल्लाह का महबूब प्रियो बंदा होता है, जो अल्लाह का करीबी बंदा होता है, उसके ऊपर बहुत मुसीबत और परेशानी आती है, बहुत मुसीबत और परेशानी। जैसे ऊपर से पानी नीचे आता है और कोई रुकावट नहीं, जल्दी से पानी आ जाता है, ऐसे ही अल्लाह के नेक बंदों पर हर वक्त कोई न कोई मुसीबत परेशानी आती है। क्यों आती है, ये एक लंबा टॉपिक है, कभी हुआ तो मैं बतलाऊंगा। वो औरत कहती है कि मैं आपके घर में कई साल से हूं, आज तक आपके घर में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। पहनने के लिए कपड़े मिल जाते हैं, खाने के लिए खाना मिल जाता है, रहने के लिए सोने के लिए बेड मिल जाता है, आज तक आपके घर में कोई परेशानी मुझको नजर नहीं आई। तो मेरे दिल ने ये गवाही दिया कि आप अल्लाह के महबूब बंदे नहीं हैं, आप अल्लाह का प्रियो बंदा, अल्लाह का करीबी बंदा नहीं है। जब आप अल्लाह के महबूब बंदे नहीं हैं तो मैं आप जैसे इंसान के साथ बीवी बनकर क्यों जिंदगी गुजारूं? मैंने ये सोचा कि आप मुझको तलाक दे देंगे, किसी गरीब आदमी से जाकर निकाह कर लूंगी, एक वक्त खाना खाऊंगी, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी। अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वाले को पसंद करता है। एक वक्त में खाना नहीं मिलेगा, सब्र कर लूंगी, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इसलिए मैंने कहा था कि मुझको तलाक दे दो। आज मैंने देखा कि आपको ठोकर लगी, आप गिर गए, आप पर परेशानी आई, बदन से खून और रक्त भी निकला, तो मेरे दिल ने ये कह दिया कि आप भी अल्लाह के प्यारे और महबूब बंदे हैं। इसलिए मैंने कहा अब मुझको तलाक नहीं चाहिए। मेरी माओ और मेरी बहनों, ये हाल था उस जमाने की औरतों का। भाई वक्त है या खत्म करूं? एकदम बिल्कुल बिला झिझक 10 मिनट, ठीक है। मैं आपको यहां दो बात और बतला दूं छोटी छोटी। नंबर एक रिवायत में सुनाता हूं, और अपनी बीवी के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा सलूक करने से अल्लाह के यहाँ क्या मिलेगा, ये मैं बात बता दूं। एक रिवायत पढ़ के फिर दूसरी रिवायत में बतला के अपनी बात खत्म करूंगा। एक रिवायत में आता है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक इंतहाई गुनाहगार और पापी जवान, बहुत बड़ा गुनाहगार और पापी जवान, बड़ा गुनाहगार, उसके बारे में फरिश्ते से कहेगा, ऐ फरिश्ता, ये जवान है मेरा बंदा, इसको लेकर जन्नत में चले जाओ। फरिश्ता जन्नत में लेकर जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद वो नौजवान कहेगा, ऐ फरिश्ते, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? फरिश्ता कहेगा कि अल्लाह ने ऑर्डर किया है कि मैं तुमको जन्नत में लेकर जाऊं। वो नौजवान कहेगा, क्या मुझ जैसे पापी इंसान के लिए भी जन्नत में जगह है? दुनिया का सारा पाप मैं करता था, मुझ जैसे पापी और गुनाहगार को भी अल्लाह जन्नत में जगह देगा? फरिश्ता कहेगा कि भाई तुम क्या थे, नहीं तो वो तो अल्लाह जानता है, अल्लाह का हुक्म है, मैं तुमको लेकर जन्नत में जा रहा हूँ। वो नौजवान, अजीब व गरीब बात है, वो कहेगा, ऐ फरिश्ते, शायद आपको हो सकता है आपको सुनने में भूल हुई है, आपने गलत सुन लिया है, प्लीज अल्लाह के पास जाओ और जाकर पूछो कि मुझको जन्नत में देना है न दोज़ख में देना है। फरिश्ता कहेगा, यार अजीब तुम इंसान है, मैं तुमको जन्नत में लेकर जा रहा हूं और तुम जन्नत में जाने के लिए राजी नहीं हो। वो जवान कहेगा, नहीं आप जाकर पूछ लो। फरिश्ता अल्लाह के पास आएगा, आकर पूछेगा, अल्लाह कहेगा कि मेरे फरिश्ते उस नौजवान को बुलाओ, उस नौजवान को मेरे पास बुलाओ। बुलाया जाएगा, अल्लाह फरिश्ते से कहेगा तुम जाओ, और चारों तरफ से पर्दा खींच दिया जाएगा, चारों तरफ से पर्दा किया जाएगा।
پردے کے بیچ میں اللہ کی ذات ہوگی اور وہ نوجوان ہوگا، کوئی تیسرا وہاں نہیں ہوگا۔ نوجوان کانپ رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا، اے اللہ کیا ہوگا میرے ساتھ، کیا ہوگا میرے ساتھ۔ اس وقت اللہ پوچھے گا کہ ارے تم کو میں نے جنت بھیج رہا تھا، تم جنت کیوں نہیں جانا چاہتے ہو؟ وہ نوجوان کہے گا اے اللہ دنیا کا کون سا پاپ تھا جو میں نے نہیں کیا؟ کیا مجھ جیسے پاپی انسان کے لیے بھی جنت میں آپ نے گھر بنایا ہے؟ اللہ کہے گا تمہارے ہر پاپ کا مجھے علم، تمہارے ہر گناہ کا مجھے علم، تم نے یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ کیا تھا، سب میں جانتا ہوں، لیکن تمہارے نام اعمال میں ایک چھوٹی سی نیکی بھی ہے، اور ایسی نیکی ہے جو تم نے خالص میرے لیے کی تھی، اور وہ نیکی یہ ہے، وہ نیکی کا کام یہ ہے کہ تم ایک دن مارکیٹ گئے تھے، مارکیٹ سے لوٹ کر تم گھر میں آئے، تمہارے باری کے اندر گھر کے اندر تمہاری بیوی اکیلی رہتی تھی، کوئی اور نہیں رہتا تھا۔ گھر آنے کے بعد تم کو پتا چلا کہ تم جب باڑی میں گھر میں نہیں تھے، تمہاری بیوی تمہاری مسز اکیلی تھی، غائبانے میں انہوں نے ایک نوجوبک لڑکے کو بلایا اور اس کے ساتھ وہ کام کیا جو کسی کو کرنا نہیں چاہیے، غلط کام کیا، بہت ہی خراب کام کیا۔ باڑی میں جانے کے بعد، گھر میں جانے کے بعد تم کو یہ معلوم ہوا۔ اے نوجوان، اپنی بیوی کے بارے میں جس کو یہ خبر ملے اس کو جتنا غصہ ہونا چاہیے اس سے زیادہ غصہ تم کو ہوا، اس سے زیادہ تم کو غصہ آیا۔ تم نے اپنے ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیا اور تم نے ارادہ کر لیا کہ آج اپنی وائف کی پٹائی کروں گا، آج اس کی پٹائی کروں گا اور اس کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا۔ تم نے ارادہ کر لیا کہ میں پٹائی کر کے اس کو طلاق دے دوں گا، یہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے۔ تمہاری بیوی کو شرم آئی، اپنی غلطی کا احساس ہوا، شرمندگی ہوئی، ہاتھ جوڑ کر تمہارے سامنے کھڑی ہو گئی اور بولنے لگی کہ آپ میرے سر کے تاج ہیں، آپ ہی میری زندگی ہے، میں نے آپ کے ساتھ اتنے دنوں تک رہ کر اپنی زندگی کو گزارا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیطان نے بہکایا، مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ گناہ کر لیا جو گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آئندہ کبھی بھی میں ایسا گناہ نہیں کروں گی، اللہ کے واسطے میرے پاپ کو، میرے گناہ کو معاف کر دو۔ اے نوجوان، اس وقت تمہارے دل میں خیال آیا، اس ٹائم میں تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ اے اللہ میں تو روزانہ پاپ کرتا ہوں، روزانہ بڑے بڑے گناہ کا کام کرتا ہوں، آج تک تو میرے پاپ پر کسی نے مجھ کو شاشتی اور کسی نے پنشمنٹ نہیں دیا، آج تک تو مجھے کسی نے نہیں مارا، کسی نے میری پٹائی نہیں کی، اے اللہ آپ نے میرے پاپ کو چھپا کر رکھا، ستاری کا معاملہ کیا، یہ میری بیوی ہے لیکن آپ کی بندی ہے، اے اللہ میں اپنی اس بیوی کے اور آپ کی بندی کے پاپ کو آپ کے لیے میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ کہے گا کہ اے میرے بندے، تم نے میری ایک بندی کے پاپ کو معاف کیا تھا، تم نے میری ایک بندی کو سہارا دیا تھا، طلاق دینے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اس کی غلطی کو معاف کر کے تم نے بیوی بنا کر رکھا تھا۔ جب تم میری ایک بندی کے گناہ کو معاف کر سکتے ہو تو کیا میں تم جیسے اپنے ایک بندے کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا؟ جاؤ میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کیا اور سیدھا تم جنت میں چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بدلہ جو اللہ کے یہاں ملے گا۔ وقت نہیں ورنہ ماں کے ساتھ کیا ہوگا وہ بھی میں بتاتا۔ اخیر میں خاص طور پہ فارغ ہونے والی اپنی عزیز طالبات کی خدمت میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے واسطے آپ اس مدرسے سے جب فارغ ہو کر جائیں گے تو یقیناً کہیں نہ کہیں آپ کے ماں باپ آپ کا رشتہ طے کریں گے، کسی کے گھر میں بیوی بن کر جائیں گی، کسی کی بہو بن کر جائے گی۔ میری پیاری بچیوں اور اس مدرسے کی پیاری طالبات، عام طور پہ اللہ نہ کرے کہ آپ بھی ایسا کریں، عام طور پر یہ شکایت ملتی ہے، عام طور پر یہ شکایت ملتی ہے کہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد لڑکیاں، طالبات جب شوہر کے گھر میں جاتی ہے تو قرآن اور حدیث سے مسئلہ بتانا شروع کر دیتی ہے۔ ساس بیمار ہے، سسوری بیمار ہے،
ससुर बीमार है, बेचारे बूढ़े हैं, आपके माँ बाप का दर्जा अल्लाह ने उनको दिया है, लेकिन आप अपने स्वामी के हस्बैंड के घर में जाकर ये मसला बताना शुरू कर देते हैं कि वो तुम्हारा बाप है, उसकी खिदमत तुम्हारे ऊपर वाजिब है, मेरे ऊपर वाजिब नहीं है। वो तुम्हारी माँ है, उसकी खिदमत तुम्हारे लिए है, मैं उसका कपड़ा क्यों साफ करूंगी, मैं उसके लिए खाना क्यों बनाऊंगी। कुरान और हदीस ने ये हक तुम पर दिया है, तुम्हारी माँ बाप की खिदमत मेरे ऊपर वाजिब नहीं है। मेरी प्यारी तालिबात, अल्लाह के वास्ते आप ऐसा मत करना। ऐसा करोगे तो याद रखो, याद रखो, याद रखो, 1000 मर्तबा मैं कहता हूं याद रखो, कमा तदीनो तुदान, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देख। अगर आज तुमने अपने सास ससुर की खिदमत नहीं की और मसला बताकर अपना दामन झाड़ लिया, सिर्फ अपने शौहर का ख्याल रखा, अपना ख्याल रखा, सास और ससुर को बिल्कुल नेगलेक्ट करता रहा, बीमार पड़ा हुआ था, एक टैबलेट भी तुमने खिलाना गवारा नहीं किया, खुदा की कसम खाकर मैं कह सकता हूं कि आपका बच्चा और आपके बच्चे की बीवी आपके साथ उससे भी ज्यादा गलत मामला करेगा और फिर उस वक्त आप पछताएंगे। लेकिन चिड़िया चुग गई खेत, अब रोवत है काहे को, उस वक्त आपके रोने से कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। वक्त मैंने शायद कुछ ज्यादा ही ले लिया। अल्लाह के वास्ते मैंने जो बात कही है, जिनके लिए भी कही है, आप हजरात ने ध्यान से सुना, अमल की नीयत से सुना। अल्लाह तबारक व तआला तमाम कही हुई बातों को कबूल फरमाए, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस मदरसे को अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और ख़ास तौर पर मेरे भाइयों, ये जो वायरस का ज़माना चला हुआ है, जगह जगह पर वायरस 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 वायरस, आज तंजीमुल मदारिस की तरफ से भी ऐलान हो गया कि आसाम के तमाम मदरसों को तकरीबन 25 या 29 मार्च तक के लिए बंद कर दिया जाए। जगह जगह मदरसे स्कूल भी बंद हो रहे हैं, एयरपोर्ट भी बंद होता जा रहा है। अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे हर दुआ में दुआ कीजिए और अल्लाह से कहिए कि अल्लाह आप इस बीमारी को अपने पास उठाकर लेकर जाइए और इसको ख़त्म कर दीजिए। ऐ अल्लाह, हम इस बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।